अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इदराक न्यूज़। आइए डालते हैं आज की ताज़ा खबर पर एक नज़र। जैसे ही बना हुआ भाई इधर से यहाँ ठहरो आप यहाँ ठहर जाओ यहाँ ठहर जाओ चैन बना हुआ अंदर चैन बना हुआ जरा ठहरो जी उधर से चलो साहब आ रहे हैं एक मिनट नहीं आप वैसे झटला पकड़ना हजारों का ये थोड़ा सुधर के जरा हट जाइए आप लोग सामने से तो आपके साथ ही करा साहब आ गए पंचायत जल्दी कर देना हेलो भाई वो अवार्ड ले लेके आओ पास सामान ले लेके लेगा पूरा लेगा बड़े ये दो ये चिलम है गाँव में हसनापुर गाँव में मूसापेट गाँव में दस्त करते थे। ये गाँव में हर घर से गवर्नमेंट ऑफिस में जरा काम हो गए तो 200 घर हैं। आज भी हर एक को लग रही है गवर्नमेंट एक बोल दो या तीन पूरे हैं। तो हसनापुर गाँव में क्या करें वो दौर में योगी हम लोग के साथ बोली योगी बोलते थे उसको बुला के बोले फोटो लेना फोटो वीडियो नारे तकबीर, नारे रिसालत। साहब को स्टेज पे करेंगे, बोलाओ अवार्ड दो। चलो मैं ले फोटोज वीडियोज ले लो, ये लो, ये भी पकड़ लो। माशाल्लाह जरा सामने से हटे तो नहीं चलती किसी की वाला ही भुलवा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अनवर फजल साहब की गुजारिश करता हूँ साथ में मोमेंट भी दिया जा रहा है।
आज के मेहमान मुकर्रम हजरत उल्लामा मौलाना डॉक्टर सैफुल्लाह साहब हबीबुल्लाह महफिल मिलाद कल हो गई है। अलैहि किताब जो है ना जिसके मुसन्निफ हजरत अल्लामा मौलाना मजमुआ नात व मनाकिब है डॉक्टर रियाज ख्वाजा साहब कादरी हकम शरीफी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وعن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وقال عليه الصلاة والسلام عند الذكر الصالحين تنزل الرحمة وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والغائبين والحمد لله رب العالمين ٹھہرا کفارہ گناہوں کا جو ذکر اولیاء ٹھہرا کفارہ گناہوں کا جو ذکر اولیاء اور از قسم عبادت ہے جو ذکر انبیاء پھر ہو سرور عالم کا کیسا مرتبہ پھر ہو سرور عالم کا کیسا مرتبہ جس کا ذکر پاک ہے گویا ذکر کبریا جس کا ذکر پاک ہے گویا ذکر کبریا رفع ذکر ثابت ہے کلام اللہ سے رفع ذکر ثابت ہے کلام اللہ سے مطمئن ہوتے ہیں دل ذکر شہ لولاح سے وحشت آدم گئی نام شہ لولاک سے وحشت آدم گئی نام شہ لولاک سے مردے بھی زندہ ہو گئے تاثیر نام پاک سے مردے بھی زندہ ہو گئے تاثیر نام پاک سے آسرا نہ لوگے جب تک اولیاء اللہ کا آسرا نہ لوگے جب تک اولیاء اللہ کا سخت مشکل ہے پتہ ملنا رسول اللہ کا سخت مشکل ہے پتہ ملنا رسول اللہ کا اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا غوث اعظم کا چاہنے والا کبھی بدعقیدہ ہو نہیں سکتا غوث اعظم کا چاہنے والا کبھی بدعقیدہ ہو نہیں سکتا ارے جو ان کا ہو گیا اور کسی کا ہو نہیں سکتا جو ان کا ہو گیا اور کسی کا ہو نہیں سکتا تقدس مآب عزت مآب استاد الاساتذہ استادی سیدی مولائی ادیب العصر حضرت العلامہ مولانا الحاج ڈاکٹر محمد سیف اللہ صاحب قبلہ قادری مد ذلہ النورانی شیخ الجامعہ جامع نظامیہ رونق اسٹیج ہیں ہمارے استاد محترم ہیں ہم نے ان کی جوتیاں سیدھی کی ہم نے جو کچھ آج آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہو انہی کی جوتیوں کا صدقہ ہے ہمارے درمیان میں برادرم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت الحاج محمد عبدالضمیر صاحب طاہری قادری حفظہ اللہ الباری سجادہ نشین و متولی بارگاہ شہید شاہ ولایت قطب محبوب نگر حضرت سید محمد عبد القادر بابا قادری مجذوب رحمہ اللہ تشریف فرما ہے دیگر ان کے سیدھے جانب علماء کرام مشائخ قدام بیٹھے ہوئے میری دائیں جانب میرے برادرم میرے ساتھی حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر الحاج محمد غیاث پاشا صاحب قبلہ قادری حکم شریفی سجادہ نشین و متولی بارگاہ حضرت قطب محبوب نگر برہنہ بادشاہ رحمہ اللہ اور علی جناب الحاج محمد ابراہیم صاحب نقشبندی
صدر مجلس انتظامی موتی مسجد میرے درمیان میں اور علماء کرام مشائخ دام ہو، نام نہ لے رہا ہوں تو سمجھو کہ آپ لوگ یہ مت سمجھیے کہ میں کسی کا نام نہیں جانتا ہوں۔ وقت کی طوالت کی وجہ سے حضرت قبلہ کا بھی ہم کو خطاب جلیل سننا ہے، حضرت کی شال پوشی و گل پوشی اور حضرت کی تہنیت بھی پیش کی جائے گی۔ حضرت شیخ الجامع جامع نظامیہ کے عہدہ جلیلہ پر فائز و متمکن ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھے بھائی آپ تحریک چلائے، یہ کرے وہ کرے، کیا اسی دن کے لیے کرے؟ میں بولا جو وہاں پر اساتذہ ہو، طلباء ہو، یا وہاں پر نائبین ہو یا شیوخ ہو، جو بھی جس عہدہ جلیلہ پہ جاتے ہیں، یہ حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ والارضین حقیقت آگاہ معرفت دستگاہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت حافظ امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ بہادر بانی جامع نظامیہ رضوان اللہ علیہ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہوتی ہے، اللہ کا فضل شامل حال ہوتا ہے، تبھی تو وہاں پر جو کوئی اگر مدرسے میں ادنا طالب علم بھی بننے کے لیے جاتا ہے تو یہ سب انہی کی مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ خیر قصہ مختصر یہ کہ حضرت کو یہاں پر ایوارڈ دیا جا رہا ہے، حضرت کی 55 سالہ خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر ایوارڈ اور سپاس نامہ سے ہمارے حضرت الحاج محمد عبدالضمیر بابا صاحب طاہری قادری حفظہ اللہ الباری، دیکھیں ان کی کوشش ہے، انتہ کہ محنت۔ کل جو ہے مفکر اسلام زین الفقہا حضرت علامہ استاد الاساتذہ علامہ مولانا مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ امیر جامع جامع نظامیہ تشریف لائے، تو یہ بھی انہی کی محنت ہے، شاختہ کا نتیجہ ہے۔ اور ضیاء ملت حضرت علامہ مولانا مفتی الحاج حافظ سید شاہ ضیاء الدین صاحب نقشبندی تشریف لائے، صدر مفتی دارالافتاء جامع نظامیہ۔ آج حضرت ہمارے ساتھی مولانا الحاج سید شاہ غلام افضل بیابانی المعروف بھی خسرو پاشا صاحب سجادہ نشین قاضی پیٹ درگاہ اور صدر نشین چیئرمین حج سوسائٹی تلنگانہ اسٹیٹ، وہ بھی تشریف لائے، تو انہیں کی محنت شاقہ ہے۔ ابھی حضرت ہمارے علامہ مولانا الحاج حافظ و قاری مفتی سید شاہ محمد الحسینی محمد پاشا صاحب تشریف لائے، جو سجادہ نشین طاہر گلشن ہے، اور مولوی کامل الفقہ جامع نظامیہ ہے، یہ بھی انہی کی محنت شاقہ ہے۔ اور پھر ترجمان قادریت بھی آنے والے حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری ڈاکٹر سید شاہ رضوان پاشا قادری صاحب مولوی کامل جامع نظامیہ، وہ جانشین سجادہ نشین حضرت عبداللطیف لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی انہی کی محنت شاقہ کا نتیجہ ہے۔ اب آئیے میں اصل موضوع کی طرف ایک 5 منٹ گفتگو کرتا ہوں، اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ سردی کڑاکے کی ہے، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی سردی زیادہ ہوگی، آپ کو نہیں معلوم ہے، گھروں میں جا کے سو جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان میں نے ایک جھلک آپ کے سامنے حدیث رکھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارواحنا فدا فرما رہے ہیں، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں وہاں اللہ کے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خود کہا، جہاں جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، جہاں جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہی خود خدا قریب ہوتا ہے، ان کی محفلوں میں بیٹھنے والا آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہم آئے ہیں تو اپنی طرف سے نہیں آئے ہیں، اللہ کے فضل و کرم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق میں ان ولی کامل کے دعاؤں کے وسیلے سے ہم یہاں پر پہنچے ہیں۔ ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا بساط ہے کہ ہم یہاں تک پہنچ سکے۔ اب آئیے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ اللہ جل شانہ فرما رہا ہے، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، بے شک میرے دوستوں کو کسی قسم کا حزن و بلال نہیں ہوتا ہے، کسی چیز سے ڈرنے والے نہیں ہیں، نہ دنیا میں ڈرتے ہیں نہ آخرت میں ان کو کوئی ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہی لوگ ایمان والے ہیں، یہی لوگ تقوی و زہد ورع والے ہیں، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد وارث پاشا صاحب سجادہ نشین بارگاہ حضرت عطم شریفی رحمہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں تو اپنے بھائی جان کے بازو میں تشریف فرماؤں۔ یہ ڈاکٹر غیاث پاشا صاحب کے چھوٹے بھائی صاحب، پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا، ترجمہ آپ کے سامنے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، یہی لوگ تقوی، یہی لوگ ایمان لائے اور یہی لوگ متقی پرہیزگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، آگے فرما رہا ہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ،
इनके लिए दुनिया में भी बशारत है, खुशखबरी है, और आखिरत में भी इनके लिए खुशखबरी है। आगे फरमा रहा है, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह का कलाम बदलने वाला नहीं। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, यही लोग कामयाब और कामरान है। हमको कामयाब रहने वालों के पीछे जाना है और नाकाम नामुराद लोगों के पीछे कभी नहीं जाना है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला, जिसके नाम से शैतान भाग जाता। देखिए, जब से गौगा मचा हुआ था, हजरत सैयदना उमर फारूक का नाम आते सब खामोश है, क्योंकि शैतान भाग गया, हमको गुफ्तगू नहीं करा रहा है, मोबाइल में मुनहमिक नहीं करा रहा है, बातचीत में हमको लगा नहीं रहा है। नाम आ गया उमर फारूक का। मेरे आका फरमाते हैं, जहां उमर फारूक का नाम ले लो, अल्लाह ताला 40 कोस दूर इसको जो है ना भगा देता है। फरिश्ते आके कुर्जे मारते हैं और दुर्रे मारते हैं, भाग जाता है। बुजुर्गों और दोस्तों, उमर फारूक ज्यादा रिवायत फरमाते हैं, कल क़यामत का मैदान होगा और 70,000 अल्लाह वाले खड़े रहेंगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झुरमुट में। लोग देख के बोलेंगे कौन नबी है, कौन रसूल है? अल्लाह फरमाएगा कोई नबी और रसूल नहीं। लोग बोले किस नबी और रसूल के माँ बाप है? अल्लाह फरमाएगा नहीं, बल्कि मेरे हबीब किरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के औलिया अल्लाह है, जो खड़े रहेंगे, जिनकी गर्दनें लांदी रहेंगी, और एक एक वली के पीछे पीछे जो उनके दुनिया में चाहत करने वाले थे, उनकी महफिल में बैठने वाले थे, उनकी सोहबत इख्तियार किए हुए थे, वो लोग एक एक वली के पीछे 70-70 हजार उनके चाहने वाले रहेंगे, उनके गुलाम रहेंगे, उनके मुरीद रहेंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो प्यारे लाडले सहाबी अशरे मुबश्शरा में से फिर दूसरे खलीफा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसरे मोहतरम और 39वां, किसी को जो है ना 40वां मुसलमान नहीं होने दूंगा। ये तलवार लेके निकल गए थे, अल्लाह ने इन्हीं को 40वां मुसलमान बना दिया। इसीलिए हम उन्हीं की बरकत से 40वां भी करते कि नहीं करते घरों में। हाँ, वो भी एक खास खूबी है, बाद में फिर कभी बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, कल जो 70-70 हजार एक एक के पीछे खड़े रहेंगे ना, अल्लाह ताला इनके सदक़े और तुफैल में बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में दाखिल करेगा। इसीलिए हम औलिया अल्लाह से निस्बत रखते चाहते हैं। हमारे दादा पीर हजरत मुहद्दिस अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, पीर तरीकत गुजरे हैं, हजरत एक बड़े आलिम जलील। रिवायतों में आता है कि ये हजरत गरीब नवाज सरकार जाता के खुसरे मोहतरम है। हजरत को 2 अज़वाज थे बड़े उनके जो है ना, तो हजरत बहुत बड़े पीर तरीकत, बहुत बड़े वली कामिल, नाम भूल गया क्या नाम है, हजरत जो है बहुत बड़े आलिम जलील, इनकी सोहबत में आते हैं मुरीद बनने के लिए। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही। पीर नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह, उनकी बारगाह में कौन आते हैं? अल्लामा इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह, जो मिट्टी को भी बोल रहे सोना तो सोना साबित कर दे सकते थे, रात को बोल रहे दिन है तो वो दिन साबित करते, आप रात नहीं कर सकते। उनका इल्म का 46वां हिस्सा आज वकला जो है ना पढ़ के सीख रहे हैं, पॉइंट्स मालूम कर रहे हैं, देख रहे। हजरत पीर नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह ने मुरीद बनने के लिए गए। हजरत बोले बिठा के, चलो मैं तुमसे जो है ना जाहिरी इल्म निकाल रहा हूँ। जब कुछ पढ़ना चाहे तो उनके कानों से भर 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 करके कोई चीज निकलने लगी, धुआं निकलने लगा। इन्हों परेशान हो गए। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ये क्या हो रहा? तो बोले तुमसे जाहिरी इल्म को निकाल दे रहा हूँ। ये इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मंतिक के फलसफे के आलिम दीन है, इन्होंने इजाद किया यह इल्म। लेकिन हुआ क्या? बोले कानों से धुआं निकल रहा हजरत। और हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह कौन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 19 हुरूफ पर मुश्तमिल है, एक एक हर्फ पर एक एक मोटी मोटी जिल्द किताब अरबी में लिखी आप। और मरते वक्त में शैतान हमको जो भटकाएगा, जो कलमा नहीं पढ़ने देगा, वो क्या क्या जो है सवालात करता है, उसके जवाब भी आपने 360 सवालात के जवाब भी लिखे। इतने बड़े आलिम जलील थे, अब समझ जाओ। हुआ क्या? मुख्तसर किस्सा ये कि ये बोले मैं नहीं माफी चाहता हूं, मेरे को मुरीद लको बनाओ बोल के चले गए। मुरीदा बोले क्या हजरत ऐसा नहीं, तुमको नहीं मालूम, वाह मुरीद होने की गरज से बस इतना ही काफी है। बहुत बड़े आलिम जलील है। इनके इंतकाल का वक्त हुआ 500 मील दूर है। पीरो मुर्शिद हजरत पीर नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह हुजूर फरमा रहे लोटा लेके, मुरीदीन ठहरे हुए, खुलफा ठहरे हुए अदब से। तो हजरत हुजूर फरमाते फरमाते लोटा फेंक के जो है ना दीवार पे मारे और फरमाया, ऐ फखरुद्दीन राजी बोल, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद
बोल तो बगैर दलील के मैं कहता हूं अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है। अरे ये मुर्शिद 500 मील दूर बैठे हुए हैं, उनको क्या मालूम है कि इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह के साथ क्या हो रहा है। 1 घंटे से शैतान कशमकश कर रहा है, तगोदू कर रहा है। 360 दलाइल जो आपने लिखे उन तमाम को काट दिया। सुन लो है उलमाए किराम, सुन लो है आम्मतुन नास। इसीलिए तो कहते हैं मौलवी हरगिज नशुद मौलाना रूम ता गुलाम शम्स तबरेजी नशुद। ऐ मौलाना रूम, जब तक अल्लाह वाले का दामन तेरे हाथ में नहीं रहेगा तो कामयाब व कामरान नहीं है। तो हर अर्ज ये कर रहा था, हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह के 360 दलीलों को काट दिया। अब इनका खात्मा होने वाला ही है। तो हजरत पीर नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह वुजू फरमा रहे, वुजू फरमाते फरमाते लोटा फेंक मारते हैं और फरमाते हैं फखरुद्दीन राजी कह दो मैं बगैर दलील के कहता हूं अल्लाह एक है। क्या बात चल रही थी वो भी मालूम 500 मील दूर अल्लाह के वली को। बुजुर्गों और दोस्तों, लोगों ने पूछा, खुलफा मुरीद ने पूछा, हर जगह होता, मैं हमेशा बोलता हूं पीर हमारे किसी की शिकायत करो तो खुश होते समझते, उनको मालूम है यह माफी मिला छोड़ता नहीं, सुन लियो दो बात क्या करने का है। बार बार टोकते भी है, ऐसा कुछ नहीं है कि बोलने का मौका ही देते हैं। तो किस्सा मुख्तसर ये कि हजरत ने फरमाया, अरे नादानो तुमको नहीं मालूम, एक आलिम रब्बानी, आलिम जलील, जिन्होंने ये लिखा, ये किताबें लिखी, 19 जिल्दों पर मुश्तमिल किताब लिखी, फिर इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह 360 दलील वाली किताब लिखी कि शैतान ये बोलेगा भटकाएगा, तुम उसका जवाब ये दो ये दो। लेकिन आज वो आलिम जलील जो मुरीद मेरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, बस एक मर्तबा इस इरादतमंदी के साथ, इस अकीदत के साथ, इस मोहब्बत के साथ मेरे पास आ गया था, बस उसके लिए वही काफी है। इसीलिए मैं उसको क्या किया, अपनी करम नवाजी से सरफराजी फरमा दिया। मेरा रब ने मुझको हुक्म दिया, ऐ नजमुद्दीन कुबरा आलिम है, एक आलिम दीन, बेईमान मौत मरने वाला है, फौरी कलमा पढ़ा दो, ये है। तो हम औलिया अल्लाह के चाहने वाले हैं, उनके दामनों से वाबस्ता क्यों है, इसलिए कि हमारी दुनिया भी संवर जाए, आखिरत भी संवर जाए। इस वजह से हम मुरीद बनते हैं। मैंने और एक हदीस पाक आपके सामने रखी, वो हदीस कुदसी कहलाती है, जिसके रावी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमा रहा है, मन आद अली वलियन फक़द आज़मतुहु बिल हर्ब। मेरे औलिया अल्लाह से, मेरे दोस्तों से दुश्मनी अदावत मत करो, इसलिए कि मैं तुमसे ऐलान जंग की दावत देता हूं। बुजुर्गों और दोस्तों, मैं अपनी तकरीर को यहीं समेटते हुए, हजरत हमारे तशरीफ लाए हैं, उस्ताद मोहतरम है, ये